왜 우리가 해외에 나가서든 한국에서든 꾸준히 영어 공부를 해야 할까요? 워홀러 분들이라거나 해외살이를 준비 중인 분들은 이런 생각이 드실 수도 있어요. 해외 나가면 영어 공부 자연스럽게 되는 거 아닌가요? 영어 공부 왜 계속해요? 이상하다? 라고 궁금하실 수도 있는데요. Hi guys, welcome to my video. Now I just finished getting ready to work, and as you can see, today is 59th day of my working holiday in Australia. So now, if you're curious why I'm speaking in English, it's just to show you my real English level right now. Now I'm improvising without any script. Today, I'm gonna talk about English. After starting sharing my working holiday life on YouTube, some of you asked me how I learned English by myself. And yeah, before starting studying English by myself, it was like 1.5 years ago, my English was totally terrible. I couldn't even make any sentence in English at all. For example, one day, I ran into some foreign tourist on the street and he tried to ask me, I don't know, some place. But I literally freaked out and I couldn't even say anything because I couldn't understand his words and I couldn't explain what I wanna say. So yeah, I just kept saying, I'm sorry, I don't know, and ran away. It was my first experience with foreigner. When I think about it now, it's so funny but sad. However, through my English studying journey of 1.5 years, now I can speak in English what I want to express. And I know my English isn't perfect at all. I'm still working on it. But at least I can communicate with foreigners with some confidence. I'm from Korea, so I know that. Oh, you know, so Yeah. you know the two lines? In Korea, the sons of rich people are famous. Yeah, famous. Even we have a name of that, 재벌. And I'm working in the foreign restaurant. Yeah. So today, I'm gonna show you how I taught myself English so far. Here we go. 네, 뭐 영어 공부하는 법이 다 똑같다라고 하지만 아무래도 제가 혼자 이것저것 막 삽질해보면서 그래도 더 효율적이고 효과적이라고 생각하는 영어 공부 방법이 있기 때문에 그거를 오늘 좀 알려드리려고 합니다. 저는 아까 보여드린 대로 출퇴근길에 앱으로 영어 공부를 자주 하고요. 이거는 여기 와서도 그렇고 한국에서도 그랬어요. 근데 이제 매일매일 할당량을 정해서 자기 전에도 하고 자는 편이에요. 제 영어 공부법에 대해서 얘기를 할 때 제가 1년 반 내내 쓴 앱을 빼고 얘기할 수가 없는데요. 아마 제가 그동안 유튜브에서 이 앱을 얼마나 많이 언급하고 보여드렸는지 아마 아시는 분들은 알 거예요. 보시죠. 제가 작년에는 블로그에 추천글도 썼었고 친구들한테 다 말해볼까 하라고 전파하고 다녀서 애들이 말해볼까 홍보대사냐 이렇게 한 적도 있고요. 심지어 엄마한테도 이걸 추천해가지고 지금 엄마가 1년 넘게 하고 계시거든요. 저희 엄마는 완전 영어 생 초보자인데 이게 재밌고 느는 게 느껴져가지고 실제로 하고 계셔요. 조금 더 인증을 하면요. 그리고 586일 전에 처음 시작했는데 총학습 단어가 650개 정도에서 시작해서 지금 1500개까지 단어를 학습한 상태랍니다. 네, 그래서 이 정도면은 내돈내산 인증이 충분히 됐을 거라고 생각을 하고 오늘 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 근데 말해볼까라고 하면 그냥 단순히 단어 외우는 앱 아니야? 라고 생각하실 수도 있는데 저는 이걸로 단어뿐만 아니라 발음, 악센트, 리스닝, 리딩, 스피킹까지 효과적으로 늘렸어요. 알려드릴게요, 지금부터. 일단 이게 제일 포인트예요. 말해볼까에는 이렇게 음성 인식으로 말을 할 수 있는 게 있고 키보드로 입력할 수 있는 게 있어요. When Grandpa passed away, his assets were divided equally among his kids. 뭐 이런 식으로 하게 되는데 목소리를 크게 낼 수 없는 출퇴근길 버스라든가 그런 거 외에는 웬만하면 음성 인식으로 하시는 걸 저는 추천을 드립니다. 그리고 단어만 발음하는 게 아니라 전체 문장을 풀로 계속 말해보는 거예요. 예를 들어서 put together
It took me all weekend to put together my presentation. You have to confuse your opponent to win the game. How do you know the names of all the surgical instruments? 그리고 그냥 쓴 문장만 읽는 것보다 원어민 음성을 들으면서 그 음성과 최대한 가까워질 때까지 2번, 3번 반복하고 넘어가면 효과가 더 극대화가 됩니다. The latest iPhone has surpassed all previous models in terms of sales. The latest iPhone has surpassed all previous models in terms of sales. The latest iPhone has surpassed all previous models in terms of sales. The latest iPhone has surpassed all previous models in terms of sales. 이런 식으로. 이제 저는 한국 지하철에서는 좀 눈치가 보여서 항상 키보드로 했지만 호주에서는 누구나 다 영어로 말하잖아요. 그러니까 눈치가 안 보여서 호주에서는 이제 줄 이어폰을 끼고 버스에서도 혼자 중얼중얼 거리면서 문제를 풀거든요. 그 정도로 효과가 있어요. His obviously 보세요. 분명이라고 해서 obviously를 말해봤는데 이렇게 힌트를 줘요. obviously도 맞는데 다르게 표현할 수 있어요. 모르겠잖아요. 그럼 이제 여기 있는 보너스 힌트를 누르는 거예요. 이렇게 하면 P. 그래도 모르겠는데 그러면 이제 plainly. Now come on. 여기 오답 노트를 누르면 비슷한 유의어나 정답이 되는 다른 단어 이런 것들도 보면서 한 단어를 공부할 때 여러 단어까지 공부할 수 있는 효과가 있답니다. 근데 여러분 음성 인식으로 전체 문장을 원어민과 가까워질 때까지 여러 번 반복하는 이 공부법이 왜 단어, 문법, listening, reading, accent, 발음에 좋냐면요. 효과 3가지를 느낀 그대로 말씀을 드릴게요. 첫 번째, 이렇게 매번 다양한 문장을 읽잖아요. 그럼 그 문장 개수만큼 정말 다양한 단어와 다양한 어휘의 조합들이 문장에 있는 거예요. 그럼 그거를 따라 읽으면서 다양한 발음과 연음이 연습이 되죠. 그러면 이제 발음이랑 인토네이션이 같이 좋아지는 거예요. 지금 제 발음이 많이 좋진 않지만 그래도 원어민들을 얘기할 때 웬만하면 한 방에 알아듣는 정도의 발음이 됐거든요. 근데 1년 반 전, 제가 공부를 시작하기 전에는 완전 전형적인 콩글리쉬 발음이자 악센트였어요. In this situation, many people throw such clothes away, but there is a very simple way to restore your clothes. 2 methods to restore your clothes. I couldn't even make any sentence in English at all. 그래서 이렇게 원어민 음성 들으면서 계속 따라하는 연습하시다 보면 발음이랑 인토네이션도 같이 좋아질 거라고 생각이 들고요. 두 번째로는 한국어 문장 뜻을 보면서 영어 문장을 통으로 읽는 연습을 자꾸 하잖아요. 그러면 리딩 스킬이 진짜 좋아집니다. 한국인이 원래 익숙한 리딩 방식은 직독직해잖아요. 아마 저희가 익숙한 방법은 이거일 거예요. This clause, 이 조항, is something은 무엇이다. I'm afraid, 유감스럽지만 죄송하지만 we can't compromise on, 타협할 수 없는 이런 식으로 직독직해를 하잖아요. 근데 이렇게 계속 한글 뜻 전체 문장을 보면서 영어 전체 문장을 읽는 연습을 계속 하다 보면 정말 자연스럽게 어느 순간 어디서 말하는 것 같은데 영혼 독해라고 해가지고 그냥 영어 문장을 읽으면 자연스럽게 번역이 된다고 해야 될까? 직독직해가 아니라 자연스럽게 이해가 되는 효과가 납니다. 제가 실제로 체험한 거고요. 그리고 마지막 3번째 효과는요. 자꾸 영어 단어를 습득하고 기억해내고 맞춰야 되고 그런 연습을 하면서 새로운 어휘를 많이 알게 될 뿐만 아니라 실전 상황에서 적절한 어휘를 금방금방 내 머릿속에서 꺼내서 뱉을 수 있는 연습이 되는 거예요. 여러분 아무리 백날 단어를 입력해봤자 필요한 상황에 딱딱 나오지가 않으면 무용지물이잖아요. 근데 생각보다 이게 꺼내기가 참 쉽지가 않아요. 최근에 진짜 이런 적이 있었어요. semester, 이게 진짜 쉬운 단어잖아요. 근데 이 단어를 제가 실제로 써본 게 진짜 오래됐어요. 대학교를 안 다니다 보니까. 그래서 최근에 학기, semester이라는 말을 하고 싶은데 안 나오는 거예요, 생각이. 그래서 막 이렇게 하니까 그 친구가 semester? 이렇게 해서 yeah, semester 이렇게 대화가 됐거든요. 그러니까 단어를 많이 하는 것도 중요하지만 이걸 계속 반복해서 떠올리고 입력하고 출력하는 연습을 해주는 게 중요한 거죠. 이렇게 스피킹 실력이 향상이 되는 거라고 생각합니다. 이런 상황에서는 이렇게 밑으로 내리면 영어사전이 있어요. 단어를 검색하면 단어가 나오고 발음 듣기, 예문 보기, 그리고 내 단어장에 추가를 해서 앞으로 학습을 할 수 있게 설정을 할 수 있답니다. 커스터마이징. 그럼요 여러분. 왜 우리가 해외에 나가서든 한국에서든 꾸준히 영어 공부를 해야 할까요?
워홀러 분들이라거나 해외살이를 준비 중인 분들은 이런 생각이 드실 수도 있어요. 해외 나가면 영어 공부 자연스럽게 되는 거 아닌가요? 영어 공부 왜 계속해요? 이상하다? 라고 궁금하실 수도 있는데요. 제가 영상에서도 여러 번 말을 했지만 해외 나가서 외국인들이랑 생활한다고 해도 영어가 거의 늘지 않습니다. 왜냐면 내가 아는 표현들로만 돌려막기가 되거든요. Today is so sunny. Where are you from? How long have you been in Australia? 이런 기초적인 문장만 반복하게 되고 그러면 이제 새로운 표현을 습득하거나 복습하거나 발음이나 인토네이션도 연습하지 않으면 내 영어 실력도 그렇게 올라가지 않고 친구들이랑도 어느 선 이상으로 친해지기가 쉽지가 않아요. 그리고 워홀러 분들한테 좀 말을 하고 싶은데 진짜 뭐 영어 못해도 워홀 올 수 있다. 맞는 말이죠. 하지만 그래도 영어 실력이 해외 생활의 질을 크게 좌우하거든요. 여러분 잡 찾을 때 레주메 돌리고 다녀야 되잖아요. 그럼 스몰톡도 해야 되고 걔네가 뭐 질문했을 때 대답도 해줘야 되는 거죠. 그리고 아무리 친구를 사귀고 싶고 아무리 미덥에 나가고 뭐 길거리에서 말을 걸고 해도 대화가 되고 그 대화가 재밌어야 되잖아요. 그럼 영어 못하면 쉽지 않은 거죠. 그래서 저는 여기 워홀 오기 전에도 워홀 와서도 매일매일 말해보카로 침대 위에서 대중교통에서 공부를 하고 있는 거고요. 저도 아직 많이 부족하지만 열심히 공부해서 영어짱이 돼보려고 합니다. 네, 여러분 여기까지 제가 영어 공부 어떻게 했는지 좀 간단하게 말을 해봤는데요. 광고 영상이 맞지만 정말 제가 1년 반 내내 돈 내면서 구독하고 있고 쓰고 있는 어플이라는 점. 그러니까 월 준비하시는 분들 아니면 한국에서라도 영어 공부하고 싶은 분들 말해볼까 한번 트라이 해보시는 걸 추천드리고요. 저는 또 이제 영어 공부하면서 생각나는 콘텐츠 있으면 갖고 올게요. 감사합니다. Thank you everyone. Thank you teacher.